TVN देखण वाले समुचे दर्शकों नूं दविंदर सिंह बैनीपाल वालों प्यार अते सत्कार सहित सत श्री अकाल। द बैनीपाल शो विच तुहाडा सबना दा निघा स्वागत। आओ दोस्तों, सब तो पहलां अज दे प्रोग्राम दौरान जिन्हां खबरां नूं आधार बना के विचार चर्चा ते टिप्पणियां करांगे, संखेप दे विच ओह तुहाडे नाल साझीआं करां। अमरीका दे एक स्कूल विच 6वीं जमात दी विद्यार्थण ने चलाई गोली। आस्ट्रेलिया सरकार ने भारत तो आने वालियां उड़ानां ते लगी पाबंदी नूं खत्म करन दा कीता ऐलान। कैनेडा विच 3 पंजाबी नौजवानों ने 80 साला बजुर्ग औरत नाल कीती बदसलूकी। कैनेडा विच हो रही मरदमशुमारी विच वध चढ़ के हिस्सा लैण दी सुखी बाट ने कीती अपील। प्रधानमंत्री अते सेहत मंत्री अपनियां जिम्मेवारियां तो झाड़ गए पल्ला। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी नूं लिखी चिट्ठी। कोटकपूरा गोली कांड संबंधी पंजाब सरकार ने नवीं सिट दा कीता गठन। पंजाब सरकार दे करोना नूं लैके बनाए नियमां दीआं सरकार दे मंत्री खुद उड़ा रहे ने धज्जियां। सटालन ने तामिलनाडु दे मुख मंत्री वजों सहुं चुकदे सार कीता वड्डा ऐलान अते दिल्ली धरने तो परते 2 होर किसानां दी गई जान। दोस्तों, ये कुछ खबरां ने जिन्हां नूं आधार बनावांगे, जिन्हां दे उत्ते विस्तार दे नाल गलबात करांगे। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ कि इन्हां विस्तार ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧੀਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, अपील है कि जेकर हाले तक तुसी अपने इस चैनल ਨੂੰ सबसक्राइब नहीं किया तो कृपा करके सबसक्राइब करके नोटिफिकेशन वाली घंटी जरूर ऑन कर लेनी, क्योंकि जदों आपां ये प्रोग्राम अपलोड करते हैं जां कोई ब्रेकिंग न्यूज़ जां कोई वड्डी खबर साडे हत्थ लगदी है, असीं उहनूं प्रोग्राम दौरान इस चैनल ते शामिल करने की कोशिश करते हैं। ते नाल ही रोज़ाना वैनकूवर के समय के मुताबिक सवेर के 7 बजे अते पंजाब दे विच शाम के 7:30 बजे प्रोग्राम पंजाब बोलदा हफ्ते के 7 ही दिन पेश किया जाता है। तुसीं भावें नोटिफिकेशन आवे जां ना आवे, कोशिश करिया करो समय सिर उस प्रोग्राम दौरान हाज़री भरिया करो ते लाइव अपने कमेंट, अपनियां टिप्पणियां, अपने सवाल उस प्रोग्राम दौरान तुसीं पुछ सकते हो। आओ हुण इन्हां खबरां दे विस्तार अते टिप्पणियां वल वधीए। अमरीका वाले पासों खबर मिल रही है, पहला भी अमरीका के बहुत सारे स्कूलों के यूनीवर्सिटियों के इस तरह दी घटनावां वापर चुकियां ने। बीते दिनों के अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने आख्या भी सी कि समा आ गया है, अब बंदूकों के उत्ते, हथियारों के उत्ते हुण नत्थ नकेल कसनी पएगी। जानकारी मिल रही है कि अमरीका के आइडाहो दे विचों 6वीं जमात की एक विद्यार्थण ने स्कूल दे विच गोली चला दी, जिहदे नाल 2 विद्यार्थी अते एक होर व्यक्ति जख्मी हो गया। पुलिस ने जानकारी दिंदिआं दस्सिआ कि कल आइडाहो दे रिगबी मिडल स्कूल की 6वीं जमात की एक बच्ची ने गोली चलाई। 2 विद्यार्थी अते एक होर व्यक्ति जख्मी होया, जिसका पूर्वी आइडाहो रीजनल मैडिकल सेंटर में इस वक्त इलाज किया जा रहा है। जैफरसन काउंटी शैरिफ के दफ्तर ने जानकारी दी है कि बच्ची 6वें ग्रेड में पढ़ती है। बच्ची ने अपने बैकपैक के विचों एक हैंडगन कढ़ी। हैंडगन कढ़ के सवेर के लगभग 9 बजे फायरिंग करनी शुरू कर दी, जिस कारण 2 बच्चे जख्मी हुए। स्कूल के हाल में उसने गोली चलाई और एक होर बाहरले व्यक्ति बाहरी व्यक्ति गोली जा लगी। इस दौरान पता लग्या कि एक अध्यापक ने उस बच्ची उस लड़की काबू कर लिया और पुलिस के आने तक उस लड़की उस बच्ची काबू करके रखा। पुलिस अधिकारियों ने जानकारी दी है कि हाले तक ये पता नहीं लग सकिया कि बच्ची अपने बैग दे विच वो हैंडगन क्यों ले आई, बच्ची ने स्कूल में आके गोली क्यों चलाई। हाले तक पुलिस ने यह भी जानकारी नहीं दी कि हैंडगन वो लियांदी क्यों, किहदी हैंडगन सी, कि उहदे बाप दी सी जां किसी होर दी सी। इस मसले की हाले जानकारी रिलीज़ नहीं की गई, पर जांच पड़ताल जारी है। तुसीं देखो कि 6वीं जमात की विद्यार्थण अपने बैग दे विच हैंडगन भी लियाई है तो स्कूल आके गोली भी चलाई है। अपने आप दे विच ये वर्तारा चंगा नहीं, बहुत मंदभागा वर्तारा, पर जांच पड़ताल जारी है। अगली खबर आस्ट्रेलिया वाले पासों है। याद तुहानूं होना है कि बीते दिनों दे विच आस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने यात्रा के उत्ते पाबंदी ला दी सी, खास करके भारत तो जाण आउण वालियां उड़ानां ते। हुण पुष्टि एक होर हो रही है कि प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने
ਅੱਜ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਵਾਪਸ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਹ ਕੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਹਿਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ 15 ਮਈ ਤੱਕ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਸੀ। ਪਤਾ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲਗਭਗ 9000 ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ 3 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਡਾਨਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਆ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਉਸ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੌਰਿਸਨ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਿਆਦ ਨੂੰ 15 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 15 ਮਈ ਤੋਂ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੌਰਿਸਨ ਦੀਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਉਸ ਵਕਤ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਜਦੋਂ 21 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 73 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ ਸਿਡਨੀ ਦੀ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬੰਗਲੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਜਹਾਜ਼ ਭੇਜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ 3 ਜਹਾਜ਼ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 9000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਟੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਵਧੇ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਸਖਤ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਗਰੁੱਪ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ 15 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ। ਖਬਰ ਆਤਮਦਭਾਗੀ ਹੈ। 80 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੋਝੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਯਾਰਕ ਰੀਜਨਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ 80 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰੈਵਨਿਊ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣੇ, ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਜਿੱਥੇ ਸਰੀ ਦੇ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸੰਘਣੀ ਵਸੋਂ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ 3 ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਤੇ ਚਾਰਜ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹੈ। ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਚਾਰਜ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ 19 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਤਰਨਵੀਰ, 19 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਰਣਵੀਰ ਅਤੇ 21 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਚਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 80 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰੈਵਨਿਊ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਫਸਰ ਬਣ ਕੇ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣ ਕੇ $10,000 ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਇੱਕ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਧਮਕੀ, ਜੇ ਡਾਲਰ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪੀੜਤ 80 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਤੀ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਭਾਵ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਨ ਆਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਰੈਵਨਿਊ ਕੈਨੇਡਾ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੱਸਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ $5,000 ਦੀਆਂ 2 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚੋਂ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਕੋਰੀਅਰ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਪਤਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੱਕੀ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੇ ਰਕਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪੱਕੀ। ਹੁਣ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਯਾਰਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿਕਾਣੇ ਦੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਲਗਭਗ 4 ਮਈ ਨੂੰ 1:20 ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ
ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਥੇ ਰਕਮ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ 2 ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਮਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ। 80 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ, 2 19 ਵਰਿਆਂ ਦੇ, ਦੂਸਰਾ 20-21 ਦਾ ਹਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੰਮਦੀਆਂ 16 ਦੇ ਮੂੰਹ ਕਿੰਨੇ ਤਿੱਖੇ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਚੋਰੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਾਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰ ਚੁੱਕੇ। $10,000 ਇੱਕ 80 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਮੁੱਛਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਇਹ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਸਰੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਨੇ ਸੁੱਖੀ ਬਾਠ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2021 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ 21 ਮਈ 2021 ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਫਾਰਮ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਕੋਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਡ ਆ ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਭਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 2 ਫਾਰਮ ਨੇ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਆਸਾਨ ਨੇ। ਲਗਭਗ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 15 ਤੋਂ 20 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਜਾਣ। ਵੱਡੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਦਾ ਧਰਮ, ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ, ਉਹਦਾ ਆਮਦਨ, ਉਹਦੇ ਖਰਚੇ, ਇਹ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਬੜੇ ਸੁਖਾਲੇ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਸੁੱਖੀ ਬਾਠ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰੀ ਜਾਵੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣੀ ਜੇ ਸਿੱਖ ਲਈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰੀ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਹੁਣ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਹੁਤ ਆਇਆ। ਕਈ ਲੋਕ ਕੰਮਕਾਰ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸਰ ਜਾਂ ਫਰਕ ਕੀ ਪੈਂਦਾ। ਫਰਕ ਇਹ ਪੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਲੀਕਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀ ਇਹ ਫਾਰਮ ਭਰੀਏ, ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 11 ਮਈ ਤੇ 2021। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਿਓ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਜਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਵੋਟਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਫੰਡ ਉੱਪਰੋਂ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਫਾਰਮ ਭਰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਖਬਰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੇ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਖਰਾਬ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਬੱਤਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਦਮੋਦਰ ਦਾਸ ਮੋਦੀ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਆ ਟਵੀਟ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਇੱਕ ਜਟਿਲ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ
कि 18 ਤੋਂ 44 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਲਗਭਗ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ। ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਗਏ ਹੈ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਹੋਏ ਨੇ 4,14,188 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਹੈ, ਲਗਭਗ 4,000 ਦੇ ਨੇੜੇ ਮੌਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ। 3915 ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਦਮੋਦਰ ਦਾਸ ਮੋਦੀ ਸਭ ਕੁਝ ਪੁਖਤਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਥਿਤੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਕੁਝ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਹੈ, ਲੋਕ ਕੁਰਲਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਯੂਪੀ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 4 MLA ਦਮ ਤੋੜ ਗਏ ਆ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ। ਸਥਿਤੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਬੱਤਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਬਤ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਟੀਕਾ ਵੀ ਲਗਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਅੱਜ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਟੀਕਾ ਲਵਾਉਣ ਤੋਂ ਡਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ 65 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਫਿਰ 50 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 40 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ 30 ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 30 ਪਲੱਸ ਹੋ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਟੀਕਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣੇ ਟੀਕੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸ਼ੱਕ ਨੇ, ਲੋਕ ਟੀਕਾ ਲਵਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ, ਭਾਵ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਫੈਲਦੀ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਮਾਹਿਰ ਨਹੀਂ। ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਆਖ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਟੀਕਾ ਲਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਟੀਕਾ ਲਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਨੌਬਤ ਨੂੰ ਲੰਘੇ ਸਨ ਉਹ ਲੋਕ, ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਕੋਵਿਡ ਸੁਨਾਮੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿੱਚ ਧਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ 6 ਲੋਕਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਰਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਇਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਜਟਿਲਤਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਬਦਲੇ ਅਤੇ ਵੱਧ ਖਤਰਨਾਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਡਬਲ ਮਿਊਟੈਂਟ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਪਲ ਮਿਊਟੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਭਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਬੇਕਾਬੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਬਲਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਇਸੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਮੁਲਕ ਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਤੀਸਰੀ ਵੇਵ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਦੂਸਰੀ ਇਸ ਵੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਅਗਲੀ ਵੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਟੀਕਿਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਾਰਗਰ ਨੇ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਢੰਗ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਰੋਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਵਾਇਰਸ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਮਜ਼ੋਰ ਗਰੀਬ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਦ ਸਮੱਗਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਇੱਥੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲੀ ਵੇਵ 15 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ, ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਬੈੱਡ, ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਫਲਾਣਾ, ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਧਮਕਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ, ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਨਰਸਿਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਇਹਦੇ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰੋ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਧਰ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਬ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਆ ਵੜੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਅਵੇਸਲੇ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਖੰਘ ਹੋ ਗਈ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੌਤ ਦਰ 50% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਤੁਰਿਆ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਨੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਟ ਰਿਪੋਰਟ ਖਾਰਜ ਹੋਈ ਤੇ ਹੁਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਸਿੱਟ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ IPS ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ ਤੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ADGP ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ LK ਯਾਦਵ, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ DIG ਫਰੀਦਕੋਟ ਰੇਂਜ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ 3 ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਿੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 2 FIR, ਇੱਕ ਹੋਈ ਸੀ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਤੇ 2015 ਨੂੰ, ਦੂਸਰੀ 7 ਅਗਸਤ ਤੇ 2018 ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨਗੀਆਂ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਟ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਦਖਲ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਿੱਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 3 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨਤੀਜੇ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਰਾਇਆ ਬੰਦ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਕ ਐਂਡ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖਿਲਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਕਣਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਦਿਖਾਇਓ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ DGP ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਚਾੜੇ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਧੱਜੀਆਂ ਕੋਈ ਉਡਾ ਨਾ ਸਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਹੜੀ ਫੜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਖਬਰ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜੈਤੋ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ, ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੀ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ, ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਗਾਇਕ ਕਲਾਕਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ,
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਜੈਤੋ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਉੱਥੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ, ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਧੜੇ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਉੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਆ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੱਕ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਤੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਗਿਣਿਓ ਕਿ ਕਿੰਨੇ 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 3 ਬਣਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭੀੜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਓ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਭੀੜ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਟੋ ਤੇ ਟੈਕਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ, ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੂਬਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਆ ਗਈ ਹੈ। MK ਸਟਾਲਿਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੁੰਝਾ ਫੇਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਲਈ। ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। DMK ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ MK ਸਟਾਲਿਨ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾ ਦਿੱਤੀ। ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਨਈ ਦੇ ਰਾਜ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਲਈ 34 ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਦੇ ਸਾਰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਆ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਰਾਹਤ ਦੇ ਵਜੋਂ 4000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੀਤਾ। 2000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। MK ਸਟਾਲਿਨ ਦੇ ਨਾਲ 33 ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ 19 ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਨ ਅਤੇ 15 ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ। MK ਸਟਾਲਿਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਮੁਥੂਵੇਲ ਕਰੁਣਾਨਿਧੀ ਸਟਾਲਿਨ ਹੈ। ਸਾਲ 2009 ਤੋਂ 2011 ਤੱਕ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਾਵ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਸੀ। 28 ਅਗਸਤ 2018 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ M ਕਰੁਣਾਨਿਧੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟਾਲਿਨ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ DMK ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੂਰੇ ਲਗਭਗ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ DMK ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 133 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ 234 ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਲ 159 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ AIADMK ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਉਹਨੂੰ 66, ਜਦਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 4, PMK ਨੂੰ 5 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ 2 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਅਤੇ ਆਟੋ ਤੇ ਟੈਕਸੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਵਜੋਂ 4-4 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਜਾਏਗਾ। ਆ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਹੋਰੀ ਸਰਵਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਟੁੱਟਿਆ। ਪਰ BC ਵਾਲੇ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਾਵ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਖੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦਈਏ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। 2 ਕਿਸਾਨ ਹੋਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੇਖੇ ਲਾ ਗਏ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੁਖਾਲਫਤ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਨੰਗਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ
घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਈ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਸੀ। ਖਮਾਣੋਂ ਨੇੜਲਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 64 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਲਗਭਗ 64 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਡਟੇ ਰਹੇ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਗਏ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਿੰਡ ਪਰਤੇ ਸਨ। ਪਿੰਡ ਆ ਕੇ ਸਿਹਤ ਢਿੱਲੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਦ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ ਉਦੋਂ ਸਹੀ। ਪਹਿਲਾਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਿੰਡ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਫੰਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਘੰਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਔਨ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੰਦਾਦਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।